Hi friends, Nanu Maltesh. In this video, I am going to discuss about SSLC NCERT Mathematics subject solutions for board model question paper 2019 set 2. ಇದರಲ್ಲಿ question number 35 ಇದಕ್ಕೆ solution ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. The question number 35 says like this: the midpoints of the sides of the triangle AB, BC and CA are 3, 1, 5, 6 and minus 3, 2 respectively. Find the vertices of the triangle ABC ಅಂತೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ before we going to find the solution for this given problem, first we have to draw the one diagram or figure. So that is triangle ABC. So triangle ABC ಹಾಕೋಣ. So this is A, this is B and this is C. And in ABC triangle, midpoints of the sides of the triangle AB, BC and CA are 3, 1, 5, 6 and minus 3, 2 respectively. ಅಂತಂದ್ರೆ midpoints of AB ನ ನಾವು D ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Midpoints of AB is D. And midpoint of BC is E. Midpoint of AC is F. So ಇದರ coordinates midpoints ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ D ದು 3, 1, 3, 1 and E midpoint of E is 5, 6 and midpoint of F, coordinates of midpoint of F is minus 3, 2. ಈಗ ನಾವು what are the coordinates of A, B, C ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಲೆಟ್ ಏನೇನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A x1 y1 x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು 6 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ x1 y1 ಅಂಡ್ x2 y2 x3 y3 ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಟ್ A is A or x1 y1 and B or x2 y2 and C or x3 y3 means coordinates of A, B and C are the vertices of triangle ABC. So let A x1 y1 and B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of triangle ABC ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ D is the midpoint of AB. Therefore D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB ಅಂತ ತಗೊಂಡು by using midpoint formula formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
x1 plus x coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 plus x2 by 2 is equal to 3. ಆಮೇಲೆ y1 plus y2 by 2 y1 plus y2 by 2 is equal to 1. So ಅವಾಗ just cross multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So x1 plus x2 is equal to 3 2s are 6. y1 plus y2 is equal to 2 1s are 2. This is equation number 1 and this is equation number 2. So next E is the midpoint of BC. Therefore E is the midpoint of BC. So ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ midpoint formula apply ಮಾಡಿದ್ರೆ x2 plus x3 by 2 x2 plus x3 by 2 is equal to 5. y2 plus y3 is equal divided by 2 is equal to 6. So cross multiplication ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x2 plus x3 is equal to 5 2s are 10. This is equation number 3. y2 plus y3 is equal to 6 2s are 12. This is equation number 4. So next F is the midpoint of AC. Therefore F is the midpoint of AC. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ midpoint formula ಹಾಕಿದ್ರೆ x1 plus x3 x1 plus x3 by 2 is equal to -3. y1 plus y3 by 2 is equal to 2. By taking cross multiplication, x1 plus x3 is equal to -3 2s are 6. This is equation number 5. y1 plus y3 is equal to 2 2s are 4. This is equation number 6. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ by using midpoint formula 6 equations ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು x1 x2 x3 ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ y1 y2 y3 ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 ಇದು 2 4 6 2 4 6 it is related to y ಇದೆ 1 3 5 related to x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 3 and 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಮ್ equations 1 3 and 5 ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ x1 plus x2 is equal to 6 x1 plus x2 is equal to 6 and x2 plus x3 is equal to 10. x2 plus x3 ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ x3 plus x2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ is equal to 10. So x2 plus x3 is equal to 10. So ಇಲ್ಲಿ by elimination method ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
So this is minus, this is minus, this is minus, plus x1 minus x3. x1 minus x3 is equal to plus 6 minus 10 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 4. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಫಿಫ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, x1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 6 ಇದೆ. minus x3 plus x3 ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು x1 plus x1 2x1 is equal to minus 4 minus 6 is minus 10. So x1 is equal to minus 10 by 2, that is x1 is equal to minus 5. x1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ x2 ಬೇಕು. x2 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ x1 ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ x2 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ substitute x1 is equal to minus 5 in equation number 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x1 plus x2 is equal to 6. x1 ಅಂದ್ರೆ minus 5 ಹಾಕೋಣ. minus 5 plus x2 is equal to 6. x2 is equal to 6. Minus 5 becomes plus 5. So x2 is equal to 6 plus 5, that is 11. ಈಗ ಈ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ x3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x2 is equal to 11 in equation number 3. So aವಾಗ x2 plus x3 is equal to 10. x2 ಅಂತಂದ್ರೆ 11 plus x3 is equal to 10. x3 is equal to 10 minus 11. x3 is equal to minus 1. So ನಮಗೆ x1 x2 x3 ಮೂರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅವುಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ y1 y2 y3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೋಣ ಈಗ. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ and fourth and sixth ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ y1 plus y2 is equal to 2 ಇದೆ, y2 plus y3 is equal to 12 ಇದೆ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ y1 plus y2 is equal to 2, y2 plus y3 is equal to 12 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು y3 plus y2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y3 plus y2 is equal to 12. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ y1 minus y3 is equal to plus y2 minus y2 go cancels. ಇಲ್ಲಿ minus 12 plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 10. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ y1 plus y3 is equal to 4 ಇದೆ. y1 plus y3 is equal to 4. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ minus y3 plus y3 go cancels. y1 plus y1 2y1 is equal to minus 10 plus 4 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 6. So therefore y1 is equal to minus 6 by 2, y1 is equal to minus 3. So y1 is equal to minus 3 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ y1 is equal to minus 3 ನ substitute y1 is equal to minus 3 in equation number 2 ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Substitute
y1 is equal to minus 3 in equation number 2. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ y1 plus y2 is equal to 2. y1 plus y2 is equal to 2. So y1 ಅಂದ್ರೆ minus 3 plus y2 is equal to y2 is equal to 2 plus 3. So y2 is equal to 2 plus 3 is equal to 5. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ y2 5 ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು y2 ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. Substitute y2 is equal to 5 in equation number 4. So ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so y2 plus y3 is equal to 12. y2 plus y3 is equal to 12. y2 ಅಂದ್ರೆ 5 plus y3 is equal to 12. y3 is equal to 12 minus 5. y3 is equal to 7. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. x1 y1 and x2 y2 x3 y3 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ therefore a ಅಂತಂದ್ರೆ x1 y1 x1 y1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x1 ಅಂದ್ರೆ -5 y1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ -3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದು x2 y2. ಸೊ x2 y2 ಎಲ್ಲಿದೆ? x2 is here. x1 x2 11 comma y2 means 5. Next c, coordinates of c ಅಂತಂದ್ರೆ x3 y3. x3 ಅಂತಂದ್ರೆ that is -1, y3 ಅಂತಂದ್ರೆ 7. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲೆಂತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಅದನ್ನ DEF ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 1 5 6 ಅಂಡ್ -3 2 ಅಂತ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಂದು ABC ಆ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ A ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x1 y1, B ದು x2 y2, C ದು x3 y3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ x1 x2 x3 ಅಂಡ್ y1 y2 y3 ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಏದು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -5 -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 11, 5. ಸಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ -1, 7 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.